রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সম্মানে ৯৬ বার গান স্যালুট। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা, অপারেশন লন্ডন ব্রিজ শুরু, ১০ দিনের শোক। কিছুক্ষণ পরেই নতুন রাজা চার্লসের ভাষণ। I'm feeling up and down. Sad. She was the best monarch in British history. She was genuinely a kind-hearted woman. ব্রিটিশ সিংহাসনে দীর্ঘ ৭০ বছরের অনন্য অধ্যায়ের অবসান, শোকস্তব্ধ বিশ্ব। The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation. It is with the deepest of sorrow that we learn today of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. This is a morning of sadness for the world. দুদফায় ঢাকায় এসে মুগ্ধ হন ব্রিটিশ রানী। বাংলাদেশেও ৩ দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা। দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম। রাত ১১টার সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি। এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ। সমুদ্রের ভয়াল আগ্রাসনে ভাঙছে কক্সবাজার বিমানবন্দর, ফেলা হচ্ছে জিও ব্যাগ। মানিকগঞ্জে ইছামতি ও ধলেশ্বরীতে বিলীন হচ্ছে একের পর এক বসতভিটা। ঘরে ঘরে সর্দি জ্বরের রোগী, দেখা দিয়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপও। হাসপাতালে বাড়ছে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা। উপসর্গ থাকলেই অবহেলা না করার পরামর্শ। হাসিনা মোদি বৈঠক সফল, দাবি আওয়ামী লীগের। নেই কোনো অর্জন, বললেন মির্জা ফখরুল। ভারত থেকে ডিজেল ও বিদ্যুৎ আমদানি বড় প্রাপ্তি, মত বিশেষজ্ঞদের। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় নিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অর্থনীতিবিদ ডক্টর আকবর আলী খান। বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন। দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি, স্মরণ করলেন সহকর্মীরা। ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে নতুন রাজা চার্লস বাকিংহাম প্যালেস থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখছেন। আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে। And as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. I pay tribute to my mother's memory, and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you, and I share that sense of loss beyond measure with you all. When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. The institutions of the state have changed in turn. But through all changes and challenges, our nation and the wider family of realms, of whose talents, traditions, and achievements I am so inexpressibly proud, have prospered and flourished. Our values have remained and must remain constant. The role and the duties of monarchy also remain, as does the sovereign's particular relationship and responsibility towards the Church of England, the church in which my own faith is so deeply rooted. In that faith and the values it inspires, I have been brought up to cherish a sense of duty to others and to hold in the greatest respect the precious traditions, freedoms, and responsibilities of our unique history and our system of parliamentary government. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories
across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. My life will, of course, change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. This is also a time of change for my family. I count on the loving help of my darling wife, Camilla. In recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my Queen Consort. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the centre ground where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. In a little over a week's time, we will come together as a nation, as a Commonwealth, and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. ব্রিটেনের নতুন রাজা চার্লস বাকিংহাম প্যালেসে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমরা সরাসরি ছিলাম বাকিংহাম প্যালেসে। এদিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা অপারেশন লন্ডন ব্রিজ শুরু হয়েছে। রানীর সম্মানে লন্ডনের হাইড পার্ক সহ বেশ কয়েক জায়গায় গান স্যালুট দেওয়া হয়। দেশটিতে পালন করা হচ্ছে 10 দিনের শোক। রানীকে শ্রদ্ধা জানাতে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে জড়ো হয়েছেন হাজারো মানুষ। রানীর মরদেহ স্কটল্যান্ড থেকে লন্ডনে নিয়ে আসার পর শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অন্তত 4 দিন রাখা হবে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে। লন্ডন থেকে শোয়েব কবিরের রিপোর্ট। এভাবেই গান স্যালুটের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় সদ্য প্রয়াত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে। 96 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করায় লন্ডনের হাইড পার্ক ও অন্যান্য জায়গায় 96 রাউন্ড গান স্যালুট দেওয়া হয়। রানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রানীর বড় ছেলে নতুন রাজা চার্লস স্কটল্যান্ড থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন। বাকিংহাম প্যালেসে পৌঁছানোর পর হাজারো মানুষ ব্রিটেনের নতুন রাজাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতি সাধারণ মানুষ যে ফুলের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা ঘুরে দেখেন তিনি।
ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সিংহাসনের ৭০ বছরের ঐতিহাসিক অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার ৯৬ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তার মৃত্যুতে শোকের সাগরে ভাসছে গোটা ব্রিটেন। I'm feeling up and down. Sad, joyful. Who's ruled this country for all of my life and years before that. She's done a great job. Absolutely devastated when we heard that she died, and we just felt that we had to come here. রানীর মৃত্যুতে শুক্রবার লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস সহ মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। রানী স্কটল্যান্ডে মারা গেছেন, তাই তার কফিনটি আগামী কয়েকদিন এডিনবরার সেন্ট জাইলস ক্যাথেড্রালে রাখা হবে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। এরপর রানীর মরদেহবাহী কফিনটি লন্ডনে নেওয়া হবে, সেখানে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রানীর মরদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে অন্তত 4 দিন রাখা হবে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে। করোনার বিধিনিষেধ সাপেক্ষে রানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দেশি বিদেশি প্রায় 2000 অতিথির যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তার মরদেহ দেখতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম নিয়ন্ত্রণে পুলিশি পহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার জীবদ্দশায় সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন এই বাকিংহাম প্যালেসে, আর তাই তার মৃত্যুতে হাজার মানুষের ঢল নেমেছে এই প্রাসাদের সামনে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। শোয়েব কবির, সময় সংবাদ, লন্ডন। এই মুহূর্তে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের সামনে আছেন সহকর্মী শোয়েব কবির, সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। শোয়েব, এরই মধ্যে কিন্তু চার্লস বক্তব্য দিয়েছেন, সেই বক্তব্য থেকে যদি একটু শুরু করেন। 3 মাস আগে যে বাকিংহাম প্যালেসের যে সড়ক, এই সড়কে হাজার হাজার মানুষ অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিল ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথকে, আর এখন তারা যাচ্ছেন রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। রানী গতকাল স্কটল্যান্ডের 96 বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন, এবং তার যে রাজ সিংহাসনের তিনি প্রায় 70 বছরেরও বেশি তিনি ক্ষমতায় ছিলেন, এবং তিনি ব্রিটেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম রাজ্য শাসনভার তার হাতে ছিল। আর তার যে প্রয়াণে বর্তমানে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন তার সন্তান প্রিন্স চার্লস। তিনি কিছুক্ষণ আগে জাতির উদ্দেশ্যে রেকর্ডকৃত একটি ভাষণ দিয়েছে, যেটি বিবিসি সরাসরি সম্প্রচার করেছে, এবং তিনি সেখানে তার মায়ের যে 70 বছরের যে রাজ্যভার করাকালীন যে দক্ষতা ছিল সেটিও তিনি তুলে ধরেছেন, এবং তার মায়ের অসম্পূর্ণ যেসব কাজগুলো রয়েছে সেগুলো তিনি দায়িত্ব পালন করে যাবেন। আর যে রানীর প্রতি যে ব্রিটেনের বাসীর অকুণ্ঠ যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে বাকিংহাম প্যালেসে যে ভবনে রানী প্রায় তার জীবদ্দশার সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন, তার প্রিয় স্থান, এই প্রিয় স্থানে মানুষরা একের পর এক আসছেন, তাকে ফুলের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। যে বাকিংহাম প্যালেসের যে গেট রয়েছে সেই গেটে কিন্তু ফুলের স্তূপ জমে গিয়েছে, এবং আজ দুপুর 2টার দিকে রাজা চার্লস এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে সে বাকিংহাম প্যালেসে আসেন। সেখানে উৎসুক জনতা যারা রয়েছে তারা তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। বর্তমানে রানীর মরদেহ রয়েছে স্কটল্যান্ডে, এবং সেখানে 4 দিন হয়তো রাখা হবে, এবং সেই 4 দিন পরে রানীর মরদেহকে নিয়ে আসা হবে বাকিংহাম প্যালেসে, এবং বাকিংহাম প্যালেসে আনার পরে তার মরদেহ 4 দিন রাখা হবে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে, এবং সেই হলে কিন্তু এর আগেও রানীর যে মা ছিলেন সেই রানীর মাকেও কিন্তু সেই হলে রাখা হয়েছিল, এবং যে পুরো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যে প্রক্রিয়া এবং যে সময় এটি হয়তো 2 সপ্তাহের হতে পারে, তবে চূড়ান্তভাবে কিন্তু এখন কোনো কিছু জানানো হয়নি। এবং এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে প্রক্রিয়া সব কিছু শেষ করেই কিন্তু রানীকে উইন্ডসর ক্যাসেল, যেখানে তার রানীর স্বামী সমাহিত করা হয়েছে, তার মাকে এবং তার বাবাকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছে উইন্ডসর ক্যাসেলের সেখানে রানীকে সমাহিত করা হবে। এবং এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের রাজ পরিবার যারা রয়েছেন তার আত্মীয় স্বজন সবাই অংশগ্রহণ করবেন, পাশাপাশি ইউরোপের যত রাজ পরিবার রয়েছেন তারাও অংশগ্রহণ করবে, এবং রানীর অধিভুক্ত যেসব দেশগুলো রয়েছে সেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আসবেন। এই ছিল সবশেষ। ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর নতুন রাজা চার্লসের ভাষণের বিস্তারিত নিয়ে এবং সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে বাকিংহাম প্যালেস থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী শোয়েব কবির। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে স্মৃতি আছে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানেরও। 1972 সালে দেশ স্বাধীনের পর প্রথম সফরে যুক্তরাজ্যে গিয়ে
রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বঙ্গবন্ধু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও দেখা হয়েছে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর বিভিন্ন দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান ও সাবেক নেতারা নানা স্মৃতি তুলে ধরছেন। অনেকে রানীর সঙ্গে নিজের মধুর ঘটনার কথাও জানাচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বাংলাদেশের সঙ্গেও রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মৃতি জড়িত। স্বাধীনতার আগে এদেশ সফরও করেছেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও স্মৃতি জড়িয়ে আছে রানীর। 1972 সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রথমবার বিদেশ সফরে যুক্তরাজ্যে যান বঙ্গবন্ধু। সেখানেই রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। 2018 সালে 25তম কমনওয়েলথ সম্মেলনে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। সে সময় লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে রানীর পক্ষ থেকে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই রানীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাহানুল রানা, সময় সংবাদ। সাগরের ভয়াল আগ্রাসনে ভাঙনের ঝুঁকির আশঙ্কায় কক্সবাজার বিমানবন্দর। সম্প্রসারণের জন্য অধিগ্রহণ করা ভূমি এরই মধ্যে ভাঙনের কবলে পড়েছে। কিছু স্থানে ভাঙন ঠেকাতে ফেলা হয়েছে জিও ব্যাগ। আর এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞ মতামতের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান সংশ্লিষ্টরা। মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট। বৈরী আবহাওয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠে সাগর। জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে 4 থেকে 5 ফুট উচ্চতায় প্রবাহিত হয়। আর উচ্চ জোয়ারে ঢেউয়ের আঘাতে তলিয়ে যায় ঝাউগাছ ও সাগর পাড়ের দোকানপাট। তাতে তীব্র আকার ধারণ করে বালিয়াড়ির ভাঙন। গেল 2 বছর ধরে বর্ষা মৌসুম আসলে শুরু হয় সাগরের ভয়াল আগ্রাসন। বিলীন হতে থাকে সবুজ ঝাউবীতি আর হুমকিতে পড়ে নানা স্থাপনা। প্রত্যেক বছর ধরনের ভাঙতেছে, বছরে ভাঙছে, গত বছরে ভাঙছে। আমাদের সরকার আবার দিচ্ছে একটু বেরিবেন, একটু সামান্য রক্ষা হয়েছে, কিন্তু এখনো ভাঙতে আসলে না যেটা পর্যন্ত। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তর করতে করা হয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, যা সমুদ্রের কূল ঘেঁষে। এর মধ্যে কিছু স্থানে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, যা রক্ষায় প্রাথমিকভাবে জিও ব্যাগ ফেলা হয়েছে। তবে ভাঙন প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানান বেবিচক চেয়ারম্যান। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে তারা, এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে তাদের মাস্টার প্ল্যান চেঞ্জ করে ওইটা যেন দ্রুত তারা কাজে হাত দেয়। আর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য জানালেন, বিশেষজ্ঞদের মতামতের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পার্মানেন্টলি কিভাবে এই ভাঙনটা রোধ করা যায় সেজন্য আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আমাদের রিলেটেড যে মন্ত্রণালয়, বিমান, পর্যটন, অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলি সহ নিয়ে সমন্বিতভাবে আমরা দ্রুত একটি উদ্যোগ গ্রহণ করব। এরই মধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমান সরাসরি কক্সবাজারে অবতরণ করলেও নিয়মিত যাত্রী পরিবহন শুরু হয়নি। আর প্রতিদিনই কক্সবাজার বিমানবন্দরে উঠানামা করছে উড়োজাহাজের 40টির মতো ফ্লাইট। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি ঝুঁকিমুক্ত করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সংশ্লিষ্টদের। সুজাউদ্দিন রুবেল, সময় সংবাদ, কক্সবাজার। একদিকে ডেঙ্গুর প্রকোপ, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সর্দি, জ্বর, ঠান্ডা আক্রান্তের হার। আর এতে সবচেয়ে বিপাকে শিশুরা। চিকিৎসক বলছেন, উপসর্গ দেখা মাত্রই অবহেলা না করে নিশ্চিত করতে হবে সঠিক চিকিৎসা। আর তা না হলে জটিল আকার ধারণ করতে পারে এই অবস্থা। ফারুক ভে রবিনের রিপোর্ট। 4 বছরের আয়াত ডেঙ্গুর প্রকোপে শারীরিক ধকলই নয়, ভেঙে পড়ছেন মানসিকভাবেও। হাসপাতালের বিছানায় চিৎকার, যার বহিঃপ্রকাশ। 103 থেকে 4.5 পর্যন্ত জ্বর, খুবই জ্বর, মানে ওষুধ খাওয়ালেও সে জ্বর যাচ্ছিল না। ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর সহজেই কাবু হয়ে পড়ছেন শিশুরা। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে দেখা গেল এখনো ভর্তি 30 শিশু। জ্বর, শরীর ব্যথা, দুর্বলতা সহ নানা উপসর্গে নাস্তানাবুদ এসব শিশু। মা হয়ে যখন ঘুম নাই, একটা সন্তান এইভাবে পড়ে থাকলে কোনো মা কি ভালো থাকে? 2 দিন একদম একটা 104 জ্বর ছিল, আবার 2 দিন কম, পরে আবার আসছে 104। তবে উদ্বেগ কেবল ডেঙ্গুতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বৃষ্টি, এই গরম আবহাওয়ার এমন ছন্দপতনে বাড়ছে সাধারণ জ্বর, সর্দি, কাশিতেও আক্রান্তের হার। আর এখানেও বেশি বিপাকে শিশুরাই। ছুটির দিনেও হাসপাতালে দেখা গেল আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে অভিভাবকদের ভিড়। প্রথমে একটা জ্বর,
তারপরে ঠান্ডা কাশি। 5 দিন ধরেই সে ওষুধ খাচ্ছে আর কি, কিন্তু ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে হঠাৎ করে বাড়ছে জ্বর, সর্দি, কাশি রোগে আক্রান্তের হার। অন্যদিকে উদ্বেগ জাগাচ্ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। এমন অবস্থায় ঠান্ডাজনিত যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা না করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আমরা যদি নর্মাল ফ্লু হিসাবে নেই, তখন দেখা যাবে যে বাচ্চাটা আস্তে আস্তে খারাপ হতে শুরু করে। ডেঙ্গুও প্রথমে একটু জ্বর নিয়ে শুরু হয়। চিকিৎসকরা বলছেন লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুদের শরীরে যেন ঘাম না শুকায়। বিরত থাকতে হবে নিজে থেকেই কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো থেকে। ফারুক ভাইয়া, রবিন, সময় সংবাদ, ঢাকা। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে দৃশ্যমান কোনো অর্জন হয়নি, বরং তার সফরকালেই সীমান্তে হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তবে আওয়ামী লীগের দাবি বিএনপি সমালোচনা করলেও প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ফলপ্রসূই হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে আলাদা অনুষ্ঠানে বিএনপি আওয়ামী লীগের নেতারা এসব মন্তব্য করেন। মহিলা দলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলীয় নেত্রীদের নিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব। দাবি করেন প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে বাংলাদেশের কোনো অর্জন নেই, বরং তার সফর চলাকালীন ভারত সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক যুবক নিহত হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা আপনার দৃশ্যমান কোনো অর্জন দেখতে পাইনি, বরঞ্চ যেটা দেখতে পাচ্ছি সীমান্তে হত্যা জিরোতে আনা হবে। যেদিন এই কথা বলা হয়েছে সেই দিনই দিনাজপুরের সীমান্তে একজনকে হত্যা করা হয়েছে আর 2 জন নিখোঁজ হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, সদ্য সমাপ্ত ভারত সফর থেকে বাংলাদেশের জন্য কিছুই আনতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে কোনো কথা হয়নি। আমরা জানি না এই সফরের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা। এদিকে বিএনপির এমন মন্তব্যে তথ্যমন্ত্রী সাফ জানান, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে বেশ কিছু অর্জন হয়েছে বাংলাদেশের। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন ডক্টর হাসান মাহমুদ। ভারতের স্থলভাগ ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে বাংলাদেশের পণ্য, গার্মেন্টস পণ্য সহ বিনা শুল্কে রপ্তানি করতে পারবে। অথচ এই ভারত সফর নিয়ে দেখা গেছে যে বিএনপি কত কথা বলেছে। একই দিন সাভারের ভাকুরতা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, ব্যালট কিংবা ইভিএম যে পদ্ধতিতেই হোক তাতে আপত্তি নেই ক্ষমতাসীনদের। আগামী ভোট নির্বাচন ইভিএম পদ্ধতিতে হবে না ব্যালটে হবে সেটা নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে। আমাদের কোনো রকম একগুঁয়েমি নাই। আমরা চাই এক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, সুষ্ঠু নির্বাচন। বিএনপি সহ সব দলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন বরাবরই আওয়ামী লীগ প্রত্যাশা করে বলে জানান অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম। সবার অংশগ্রহণমূলক ইলেকশন চাই। আহমেদ সালেহিন, সময় সংবাদ, ঢাকা। কর্পোরেট সিন্ডিকেটের কবলে আবার ঊর্ধ্বমুখী ডিমের বাজার। প্রমাণসহ হাতে নাতে ধরেও থামানো যাচ্ছে না তাদের দৌরাত্ম্য। সপ্তাহ ব্যবধানে পাইকারিতে প্রতি ডজনে দাম বেড়েছে 10 টাকা। আর খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ, তেজগাঁও ডিম ব্যবসায়ী সমিতির সিদ্ধান্তই শেষ কথা। এদিকে কেজিতে 40 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে পাকিস্তানি মুরগির দাম। কৃত্রিম সংকটে গত মাসে দেশের বাজারে প্রতি ডজন ডিমের দাম ওঠে 180 টাকায়। হঠাৎ করে দাম বাড়ার কারণ অনুসন্ধান ও বাজার নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সরকারের ব্যাপক তৎপরতার মুখে দাম আবারও 120 টাকা ডজনে নেমে আসে। গত 30 আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে ডিম উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান ও পাইকারদের কারসাজি ধরা পড়েছে। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা কমিশনকে মামলা করার সুপারিশ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। তবে এত সব উদ্যোগের পরও বাজারে তার প্রভাব পড়ছে না। শুক্রবার তেজগাঁও ডিমের আড়তে ঢুকতেই দেখা গেল তড়িঘড়ি করে মূল্য তালিকা ঠিক করছেন ব্যবসায়ীরা। কিছু কিছু লোকরা সিন্ডিকেট করে এগুলো আসলে দাম বাড়াইতেছে। দাম বাড়া নিয়ে একে অপরের ওপর দায় চাপাচ্ছে খুচরা বিক্রেতা ও তেজগাঁও ডিম ব্যবসায়ী সমিতি। এই কারণ বাজারে ডিমের দাম কিন্তু বাড়ায় সব ডিমের সমিতিরা। আমাদের কোনো হাত নাই, আমাদের খাতা আছে, আমাদের সব খাতা রেজিস্টার আছে, সবকিছু আছে। মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে 160 থেকে 170 টাকা কেজি দরে, লেয়ার মুরগি 260 টাকা আর কেজিতে 40 টাকা বেড়ে পাকিস্তানি মুরগি বিক্রি হচ্ছে 300 থেকে 320 টাকায়। মুরগির দাম বাড়ছে, ডিমের দাম বাড়ছে, গরুর কেজি এখন হয়তো 20 টাকা কম বলতেছে, আগামী সপ্তাহে আসবো আবার দেখবো 30 টাকা বেড়ে গেছে। কল্যাণপুর নতুন কাঁচা বাজারে 2 কেজি ওজনের একটি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে 1800 টাকায় আর 1 কেজি ওজনের ইলিশের দাম চাওয়া হচ্ছে 1400 টাকা। শুভ খান, সময় সংবাদ, ঢাকা। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় নিলেন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ডক্টর আকবর আলী খান।
গুলশান আজান মসজিদে বাদ জুমা জানাজা হয় মরহুমের, দেওয়া হয় গার্ড অব অনার। জানাজায় অংশ নেন আকবর আলী খানের বন্ধু, স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা বলেন, দেশ গঠনে আকবর আলী খানের অবদান প্রেরণা যোগাবে বহুদিন। শুধু স্বাধীন দেশেই নয়, স্বাধীনতার যুদ্ধেও অবদান রেখেছেন আকবর আলী খান। তাই বিউগলের এই সুর দেশের সূর্য সন্তানের জন্য গুলশানের আজাদ মসজিদে তাকে গার্ড অফ অনার দেয় বাংলাদেশ। এ সময় শত শত মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানান। স্মৃতিচারণে বিশিষ্টজনরা বলেন, বর্ণাঢ্য জীবনে আকবর আলী খান যা রেখে গেছেন তা নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করবে। আকবর আলী খানের যে চলে যাওয়ায় যে শূন্যতা, এই শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ডক্টর আকবর আলী খান, তোমাকে সালাম, লাল সালাম তোমার। এর আগে নিজ বাসা থেকে শেষবারের মতো বিদায় নেন আকবর আলী খান। বিদায় বেলায় স্বজনদের চোখে ছিল বিষাদের পানি। শুক্রবার সকাল থেকে আকবর আলী খানের গুলশানের বাসায় ছুটে আসেন স্বজন, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। এ সময় তারা আকবর আলী খানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বলেন, দেশ গঠনে তার অবদান প্রেরণা যোগাবে বহুদিন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বাংলাদেশের। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন, সত্য বলতেন। আমি মনে করি বাংলাদেশকে জানতে, বাংলাদেশের মানুষকে জানতে তার লেখা পড়তে হবে। পরিবারের পক্ষ থেকে তার রুহের মাগফিরাত কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়। ওনার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ওনাকে নসিব করে, ওনার জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়। তার ইচ্ছা অনুযায়ী মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয় আন্তর্জাতিক এই অর্থনীতিবিদকে। নাজমুস সালেহী, সময় সংবাদ, ঢাকা। আবারও বৈরী আবহাওয়ার কবলে জেলেরা। সাগর উত্তাল হওয়ায় দেওয়া হয়েছে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত। এই অবস্থায় মাছ শিকার না করেই কক্সবাজার উপকূলে ফিরছে ফিশিং ট্রলারগুলো। এরই মধ্যে ৩,০০০-এর বেশি ট্রলার নিরাপদে অবস্থান নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা। মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট। একে একে কক্সবাজার উপকূলে ফিরছে মাছ ধরার ট্রলার। অনেক ট্রলার অবতরণ কেন্দ্রের ঘাটে ভিড়লেও বাকি ট্রলারগুলো নগর করেছে বাঁকখালী নদীর মোহনায়। ট্রলারগুলোতে আকার ভেদে আলাদা করে ইলিশ ভরা হচ্ছে ঝুড়িতে, আর শ্রমিকরা ইলিশ ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছেন অবতরণ কেন্দ্রের পল্টনে। জেলেরা বলছেন, বৈরী আবহাওয়ায় বারবার সাগরে মাছ শিকার না করে ফিরতে হচ্ছে উপকূলে। সাগরের ঢেউ বেশি, ঢেউ লাই আমরা বর্ষামন থাকতে পারি না, তারপরে কুলে চলে আসি। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেছে, আর 4-500 মাছ পাইছি, আর আমরা দিনও শেষে আছে চলে আসছি আর কি। একই সঙ্গে অতিরিক্ত ট্রলার ঘাটে ফেরায় ইলিশে সয়লাভ কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র। ইলিশ রাখার স্থান না পেয়ে রাখা হচ্ছে খোলা মাঠে, আর দামও স্বাভাবিক রয়েছে বলছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা। আমার ট্রলারে মাছ পাইছে 3,500, বিক্রি হবে 5 লাখ টাকা মতো। ট্রলার বেশি ঢুকাতে এখন বড় সাইজ মাছের দাম হলো 1,60,000 টাকা, আর মাঝারি মাছের দাম হলো 80,000-90,000 টাকা। বৈরী আবহাওয়ায় এরই মধ্যে নিরাপদে উপকূলে ফিরেছে ৩,০০০-এর বেশি ফিশিং ট্রলার। 3,000 ট্রলারের মোটামুটি কিছু মাছ আসছে, বিদায় কিছু মাছ দেখা যাচ্ছে। আমরা আশা করছি সকালের মধ্যে বাকি ট্রলারগুলো ফিরে আসবে। কক্সবাজারের নিবন্ধিত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান রয়েছে প্রায় 6,800, আর নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা প্রায় 65,000। সুজাউদ্দিন রুবেল, সময় সংবাদ, কক্সবাজার।